پیارے دوستو، سوچیے دنیا کے آغاز میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انسانی نسل کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک ایسے وقت میں جب کوئی رہنمائی موجود نہ تھی، انسان کو زندگی کے بنیادی امور کا علم کیسے حاصل ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی تعلقات کا پہلا طریقہ کیسے سامنے آیا؟ اس کا الہی حکم کیا تھا؟ اور بی بی حوا علیہ السلام نے کتنی بار حمل ٹھہرائے اور کتنے بچوں کو جنم دیا، جبکہ اس وقت نسل انسانی کا وجود ان کی ذات سے وابستہ تھا؟ سب سے حیران کن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی؟ اور کیا یہ عمل ہی انسانی نسل کی بنیاد بنا، جس پر آج کل کے اخلاقی معیارات کی روشنی میں سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان کے پیچھے چھپے الہی راز کیا ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں معتبر تاریخی اور تفسیری روایات کے گہرے مطالعے کے بعد ان سب سوالات کے تفصیلی جوابات تلاش کریں گے۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں گہرا اضافہ کرے گی بلکہ آپ کو انسانیت کی ابتدا، اس کی آزمائشوں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں حیرت اور ایمان کی ایک نئی دنیا میں لے جائے گی، جہاں ہر قدم پر رب کی حکمت اور انسان کی عاجزی کا درس پنہا ہے۔ یہ کیسی تاریخی داستان ہے جو وقت کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی، مگر آج ہم اسے آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ حصہ اول، تخلیق آدم علیہ السلام کا الہی منصوبہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کو آباد کیا۔ ان جنات کو زمین پر ایک خاص مدت کے لیے بسایا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، مگر بدقسمتی سے جنات نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور زمین پر فساد اور خون ریزی شروع کر دی، اور ان کی سرکشی اس قدر بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی افواج کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور جنات کے فساد کو ختم کریں۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنات کو سمندروں میں دھکیل دیا اور زمین کو ان کے فساد سے پاک کیا۔ اس طرح زمین کو ایک نئی مخلوق کے لیے تیار کیا گیا جو اللہ کی خلافت کا بوجھ اٹھانے والی تھی، اور یہ راہ ہموار ہوئی انسان کی آمد کے لیے، جسے زمین کا اصل وارث اور اللہ کا نائب بننا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس عظیم کہانی کا آغاز اپنے فرشتوں کے درمیان ہونے والی ایک نورانی گفتگو سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ یعنی فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو نائب بنانے والا ہوں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو کر بولے، اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ سوال دراصل علم غیب پر مبنی نہیں تھا، بلکہ جنات کے سابقہ تجربے اور انسان کی فطرت میں شامل آزادی ارادے کے ادراک پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جواب ملا، اللہ کی لامحدود حکمت اور علم غیب کا اظہار تھا، جس کا مطلب تھا کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے ایسے گہرے مقاصد ہیں جو فرشتوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مٹی کی تخلیق اور روح کا پھونکا جانا۔ اس الہی فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی مٹی سے ایک پتلا بنانے کا حکم دیا۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی جو زمین کے مختلف خطوں سے لائی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم ہوا۔ پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین نے اپنی فطری وابستگی کی بنا پر کہا کہ وہ اللہ کی پناہ میں آتی ہے کہ اس میں سے کچھ کم کیا جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے۔ دونوں فرشتے اللہ پاک کو زمین کی گزارش بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور جب زمین نے وہی بات دہرائی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی کریں۔ یوں وہ زمین کے مختلف حصوں سے مختلف رنگوں کی مٹی لائے۔ یہ مٹی سفید، سرخ، سیاہ اور دیگر رنگوں پر مشتمل تھی، جس سے انسان کی رنگت اور خصائل میں تنوع آیا۔ اس مختلف رنگ کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل آج کے دور میں ذات پات، رنگ و نسل اور قومیت کے بنائے ہوئے اصولوں کی سخت نفی کرتی ہے، اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا اور پرہیزگار ہے، نہ کہ کسی خاص رنگ یا نسل سے تعلق رکھنے والا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ اس دوران ابلیس جو جنات میں سے تھا اور اپنی کثرت عبادت کے باعث فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، وہاں سے گزرتا، وہ اس پتلے کو دیکھتا اور طنزیہ انداز میں کہتا، تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یہ تکبر تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور مٹی سے بنے اس پتلے سے افضل ہے۔
फिर खालिक के कायनात ने इंसान का पुतला मुकम्मल कर लिया और उसमें अपनी कुदरत से रूह फूंक दी। रूह के दाखिल होते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जिंदगी की रमक आई और आपने होश संभाला। जब रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो आपको फौरन एक छींक आई। फरिश्तों ने उस लम्हे आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपके अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम पर अल्लाह का रहम हो। मकालमा इंसान को उसके पैदाइश के पहले ही लम्हे दो अहम सबक सिखाया गया। पहला ये कि जिंदगी में जब भी कोई नाखुशगवार कैफियत या आजमाइश आए, जैसे छींक एक नाखुशगवार कैफियत होती है, तो उसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की तारीफ और शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना चाहिए। ये इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने का दर्स देता है। आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और इब्लीस का तकब्बुर। दूसरा सबक यह है कि दूसरों के साथ कैसे ताल्लुक रखना है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जाकर फरिश्तों से मिलें। फरिश्तों ने आपको देखते ही प्यार से कहा, अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम पर सलामती हो। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, ये आज सिर्फ तुम्हारा तोहफा है, यानी ये तुम्हारी नस्ल का तोहफा है। इसी तरह बनी आदम को सिखा दिया गया कि तुम जमीन पर अमन और सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो। इसलिए तुम्हारी गुफ्तगू का आगाज और तुम्हारा आपसी तारुफ हमेशा सलामती और मोहब्बत पर मबनी होना चाहिए। ये इस्लामी मुआशरत का बुनियादी उसूल बन गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात की तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। ये एक ऐसा इल्म था जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने उन चीजों को हाजिर किया और उनसे नाम पूछे गए। फरिश्ते आजी से कहने लगे, ऐ पाक रब, तू पाक है, इसके बारे में हमारा कोई इल्म नहीं, हमें तो बस इतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फौरन तमाम अशिया के नाम बता दिए। ये देखकर बारी ताला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये मुकालमा इंसान की फजीलत और उसके इल्म की बरतरी को जाहिर करता है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदा करें, तो तमाम फरिश्ते बिला चूं चरा सजदे में गिर पड़े, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जिन्नात में से था और अपने ज़ुहद और इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल हो चुका था, मगर उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर छुपा हुआ था। उसकी सरकश हरकत पर अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, तुम्हें सजदा ना करने से किस चीज ने रोका है? तो वो मलून अपने तकब्बुर को जाहिर करते हुए कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। उसके तकब्बुर और नाफरमानी ने उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया और उसे उसके बुलंद रुतबे से हटाकर दरबार इलाही से हमेशा के लिए निकाल दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ, तो उतर यहां से, तो इस काबिल नहीं कि तकब्बुर करे। तो वो मलून रोज़े क़यामत तक की मोहलत यानी जिंदगी मांगता है जो उसे दे दी जाती। फिर वो अपनी मोहलत मांगने की वजह बताते हुए कहता है, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए सीधी राह पर बैठूंगा और फिर उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यूं शैतान को अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया और उसने इंसानियत को गुमराह करने का तहैया कर लिया। अहद अलसत और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। और इधर हक़ ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल से आने वाले तमाम बनी नौ इंसानों की रूह को जमा करके उनसे एक अजीम अहद लिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन रूहों से पूछा, अहद अलसत, जिसे हम सब ने एक जबान होकर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्यों नहीं, बेशक तू ही हमारा रब है। हमने सवाल का जवाब दिया, यह अहद हमारी फितरत में गुंधा हुआ है और हर बात पर गवाह है। इंसान की रूह इस बात की गवाह है कि अल्लाह ही उसका खालिक और रब है। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों की रूहों को देखते हैं और उन्हें आने वाले अंबिया पैगंबरों की रूहें अलग से नूरानी चमकती हुई नजर आती हैं। मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, उनके रंग, रूप और नस्ली ताल्लुकात में फर्क है। आप अल्लाह ताला से पूछते हैं, ऐ अल्लाह, तूने सबको यकसा क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत पसंद है। यानी ये तनो इसलिए ताकि इंसान मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। जन्नत में कुछ अरसा कयाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक गहरा अकेलापन महसूस होने लगा। फरिश्ते तो हरदम रब की सना और इबादत में मशगूल होते थे, मगर आपको अपनी ही जैसी किसी हस्ती की जरूरत महसूस हुई जिससे आप गुफ्तगू कर सकें, जिसके साथ करार पा सकें और जिससे दिली सुकून हासिल हो। एक दिन आप सोकर उठे तो आपके सामने एक अपनी ही हमनवा औरत को पाया जो उनकी पसली से पैदा की गई थी। आपने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, औरत। फिर आपने पूछा, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? ताकि तुम मेरे अंदर सुकून पाओ और मेरे साथ इत्मीनान हासिल करो। उसके बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आपने कहा, हव्वा, जिसका मतलब जानदार है। पूछा, क्यों?
تو آپ نے کہا کیونکہ یہ ایک جاندار چیز سے تخلیق ہوئی ہے، یعنی یہ ایک جاندار کی پسلی سے بنی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے جوڑے کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد آپس میں امن، محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے میں سکون اور قرار پانا ہے، نہ کہ ہر دم طاقت کے حصول کے لیے آپس میں لڑتے رہنا یا ایک دوسرے پر حکمرانی کرنا۔ یہ رشتہ محبت، رحمت اور سکون کی بنیاد پر قائم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہم بستری سیکھنا اور مہر کی ادائیگی۔ بلکہ دوستو یہاں پر بات یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ اس حوالے سے بعض روایات میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ایک فرشتے کو بھیجا اور انہیں قربت جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھا عمل ہے۔ تاہم اس روایت کی صحت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ملتی اور دیگر معتبر روایات مختلف انداز پیش کرتی ہیں۔ بعض دیگر معتبر روایات میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک طویل عرصے تک یعنی کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس غلطی پر بہت نادم اور غمگین رہتے اور روتے رہتے تھے۔ ان کے بہت زیادہ رونے اور ندامت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا کی جو قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت 23۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا۔ میدان عرفات میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، جہاں وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ان کے جسمانی خد و خال جنت سے زمین پر آنے کے بعد بدل چکے تھے اور انسانی جسمانی تقاضے ظاہر ہو چکے تھے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ یہ مقام جبل الرحمہ، رحمت کا پہاڑ کہلاتا ہے، جہاں آج بھی حاجی جمع ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے زمین پر آنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے قریب ہونے اور ہم بستری کے آداب سکھائیں۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آداب سکھائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت حوا سے قربت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا پایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حوا سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان کی طرف مائل ہونا چاہا اور محبت کا ہاتھ بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اے آدم، ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے پوچھا وہ مہر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، مہر یہ ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ اور ایک میں 70 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس مسئلے میں اس بات پر اتفاق ہے، آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا آغاز بہت پہلے سے تھا اور آپ کا ذکر مخلوق کی ابتدا ہی سے ہو رہا تھا۔ حصہ دویم، شیطان کا وسوسہ اور حبوط آدم علیہ السلام۔ دوستو یہاں مزید یہ روایت بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی، سوائے ایک مخصوص درخت یعنی شجر ممنوعہ کے۔ شیطان، جسے ابلیس کے نام سے جانا جاتا تھا، ان دونوں کا کھلا دشمن بن چکا تھا اور وہ اپنی سزا اور اللہ کے دربار سے نکالے جانے کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروائے اور حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکلوائے۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے فریب کے ساتھ ان سے کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ اعراف آیت 20۔
शैतान ने उन्हें हमेशा की जिंदगी और फरिश्तों जैसा रुतबा हासिल करने का लालच दिया, जो उनकी कमजोरी बन गया। शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो फितरी तौर पर थोड़ी नर्म मिजाज और मुतासिर होने वाली थी। फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ की जाने वाली साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को ये फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमें शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा तो खाकर देखें, आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया। शुरू में तो आदम अलैहिस्सलाम इस पर कतई तैयार न थे, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के बारे में बहुत मोहतात थे। लेकिन फिर हजरत हव्वा के मुसलसल इसरार पर वो भी राजी हो गए और उन्होंने फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। इस सूरत हाल पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। ये इंसान की फितरी हया और पर्दापोशी का आगाज था। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह आराफ आयत 22। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, लेकिन अपनी हिकमत के मुताबिक उन्हें जमीन पर भेजने का फैसला किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन होगा और वहां तुम्हें मरना है और फिर उसी में से यानी जमीन से तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जमीन पर आमद और हजरत हव्वा की विलादतें। रिवायत में है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद मौजूदा भारत और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर बमस्ती नामी मकाम पर उतारा गया। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के मकाम पर उतारा गया तो उनके पास हजर अस्वद था, जो जन्नत से उतरा था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भर थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। ये रिवायत जमीन पर जन्नत की खुशबू फैलाने की एक खूबसूरत तमसील है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदुम के साथ दाने लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल कर लिया। अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाने बो दिए और वो दाने वजन में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज्यादा थे। वो दाने उगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया, सफाई की, इसे पीसकर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह जमीन पर मेहनत और मुशक्कत का आगाज हुआ और इंसान को अपनी रोजी कमाने का दर्स मिला। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो अक्सर पूछा जाता रहा है कि हजरत हव्वा कितनी बार हामला हुई और उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया। रिवायात के मुताबिक हव्वा के बतन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई। हर बार एक लड़का और एक लड़की एक साथ पैदा होते थे, या बाज रिवायत के मुताबिक जोड़े की सूरत में। आपकी वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन किया गया। हजरत हव्वा के दफन के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज ने कहा कि हव्वा जद्दा में उतरी और वहीं पर दफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसीलिए जद्दा का नाम दिया गया। जद्दा या जदा यानी दादी से माखूज है। बाज तारीखी रिवायत के मुताबिक बीबी हव्वा मक्का मुकर्रमा में वाक़े कोह अबू कुबैस के गार और आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुई। इन तमाम वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तारीख के माहिरीन ही बेहतर बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंद से कहा, काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहां दुआ करो, अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर वहां पहुंचे। उन्हें जिब्रील और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत हव्वा इन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हव्वा अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिद के दरमियान आड़ ना बनो। इस तरह फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे उसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों को कफन दफन करना। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत की मौतर खुशबूदार और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए।
उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई, और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्रील इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। इस नमाज में 4 तकबीरें कही गईं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकाम मिना में ले गए, जहां हाजी कुर्बानी करते हैं, और उसी जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। यहाँ वाज़ह रहे कि मिना और बैतुल्लाह की तामीर बाद में हुई। आदम का मिना में दफन होना एक रिवायत है। वहाँ मस्जिद खैफ के करीब कब्र खोद कर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊंट के कोहान की ढलवान बना दिया गया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज रिवायात के मुताबिक दोनों की कब्र हरम में तवाफ की जगह में है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत आदम और हव्वा की तरह अल्लाह की फरमाबरदारी करने और अपनी गलती पर फौरन माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इंसान की इब्तिदा के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर की। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपके जहन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में कोई और सवाल है। आप अपनी कीमती राय और ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमें आपके ख्यालात का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।